Hi everyone, I am Sandeep Desai from ashatutorials.in. In this tutorial, we are going to discuss about the effect of certain factors on the period of simple pendulum. So we already discussed about simple pendulum in our previous session, and I suggest you to see those lectures. So simple pendulum already we know. What is that we have? A system where you find that heavy point mass. Instead of that, practically we know that we take heavy bob of mass m, which is connected to lightweight inextensible string, and that is connected to a rigid support. So अशा प्रकारचा काय असतो, एक simple pendulum आहे. And of this simple pendulum, when you displace it by certain distance, काही अँगल न तुम्ही त्याला ज्यावेळी काय करता, displace करता from its original position, let's say like this, then it moves to and fro. It will move to and fro. It performs simple harmonic motion about this mean position. And the period of this simple pendulum, we know it is equal to, we have 2 pi root L upon G, where L is the length of this pendulum. हा जिथं सस्पेंड केलेला असतो त्या पॉइंट पासून सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऍक्च्युली बॉब इथपर्यंतचं अंतर जे असते ती लेंथ असते. जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन. सो दिस वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रिव्हियस सेशन, प्रिव्हियस लेक्चर. Now in this tutorial we are going to see how this period is get affected if suppose this pendulum we put in a water. So we will see the first important factor which affects on this period, that is, suppose this pendulum we put in a water, immersed in a water. If this pendulum, let's suppose if it is immersed in liquid instead of water, it may be any liquid, let us say we have. So what happens in that case? So same pendulum suppose we have, तोच pendulum आहे असं आपण कन्सिडर करूया. इथे L इतकी लेंथ आहे त्याची, M इतकं त्याचं मास आहे सपोज, right? The same pendulum. But now suppose this pendulum that we immersed in a liquid, if it is immersed, let's suppose in a liquid like this, okay, then what you can say, what will be the effect of this liquid? तुम्हाला काय वाटतंय सांगा, या पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वर जेव्हा तो आपण इमर्स करतो या लिक्विड मध्ये, त्यावेळी त्याच्यावर काय परिणाम होत असला पाहिजे, त्याच्या टाइम पिरियडवर काय परिणाम होत असला पाहिजे, सांगू शकाल का? वेदर इट विल इन्क्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम? What is your answer? Tell me. Yes. So here you see, when a pendulum we immerse in a liquid, its time period that will increase. Time period काय होतो त्याचा, ऑसिलेशनचा हा वाढतो, लक्षात घ्या. It increase than that of previous time period. So why it so happen, हे कसं होतंय याचं आपण डिटेल मध्ये इथे डिस्क्रिप्शन बघणार आहोत. So let us consider here that this liquid in which this pendulum is immersed, it has density sigma. याची डेन्सिटी लिक्विडची किती म्हणूया आपण, सिग्मा इतकी आहे. So let us consider sigma ही काय, डेन्सिटी ऑफ दॅट लिक्विड, असं आपण कन्सिडर करूया. ओके, and consider here that rho we have, rho is density of that bob of simple pendulum, that is density of bob of that simple pendulum. इतकी डेन्सिटी असेल सपोज या बॉबची, ज्या मटेरियलचा जो बनलेला आहे त्या मटेरियलची डेन्सिटी रो इतकी असेल. सो हियर व्हेन दिस इज इमर्स इन वॉटर, लक्षात घ्या ज्यावेळी तो व्हॅक्यूम किंवा एअर मध्ये होता, इथे त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन जी हा ऍक्ट होत होता इथे, बरोबर आहे, किंवा त्याचं वेट mg इतका ऍक्ट होत होतं डाऊनवर्ड डिरेक्शन मध्ये. नाव व्हेन इट इज पुट इन अ वॉटर, या वॉटर मध्ये पुट केल्यानंतर काय झालं, त्याचं वेट mg हे डाऊनवर्ड डिरेक्शन मध्ये ऍक्ट जरी होत असलं तर त्याचबरोबर ह्या लिक्विडचा एक अपथ्रस्ट असतो वरच्या डायरेक्शन मध्ये, त्या बॉबवर काय ऍक्ट होतो, एक अपथ्रस्ट ऍक्ट होतो, लक्षात ठेवा. म्हणजे वरच्या डायरेक्शन मध्ये एक फोर्स ऍक्ट होतो की ज्याच्यामुळे याच्यावर ऍक्ट होणारा जे वेट आहे किंवा याचं जे टोटल वेट आहे ते रिड्यूस होत आहे, दॅट इज गेट रिड्यूस. सो हियर वी कॅन से ड्यू टू दिस अपथ्रस्ट द वेट, let's say weight of
bob, okay, in liquid, in that liquid, that is get decrease. and how much it becomes, ते किती असणार मग, जेवढं त्याचं एअर मध्ये असतंय mg मायनस मी काय घेणार इथे, दी अपथ्रस्ट याच्यावर जेवढं ऍक्ट होतो तेवढं वेट काय होणार आहे त्याचं, दॅट विल, yes, that we have to subtract. This is upthrust, we have to subtract. किंवा इथे आपण जी इफेक्टिव्ह लिहू शकतो ना, इफेक्टिव्ह ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन, याच्यावर किती ऍक्ट होणार हे लिहू शकतो आपण. हाऊ मच इज दॅट वी कॅन राईट हिअर, दिस ऑलरेडी वी वे डिस्कस इन आवर प्रिव्हियस लेक्चर. तो लेक्चर ते आपण ते तुम्ही बघा. सो जी इफेक्टिव्ह इन दिस केस वी कॅन राईट ॲज जी इन एअर इन ब्रॅकेट 1 मायनस सिग्मा अपॉन रो. बरोबर आहे. सो दिस फॉर्म्युला वी हॅव टू रिमेंबर. हा फॉर्म्युला आपल्याला इथे लक्षात ठेवला पाहिजे. आता याच्यावरून मी जी इफेक्टिव्ह अपॉन दिस जी इन एअर याचा रेशो लिहू शकतो, विच इज इक्वल टू, वी कॅन राईट 1 मायनस सिग्मा अपॉन रो. बरोबर आहे. किंवा हेच तुम्ही सिम्प्लिफाय करून रो मायनस सिग्मा अपॉन रो असं देखील लिहू शकता. आता एकदा की तुम्ही हे लिहिला की तुम्हाला टाइम पिरियड इन दिस केस हे लिहिता येईल. काय लिहिणार बघा, व्हॉट इज द टाइम पिरियड इन दिस केस, वी कॅन राईट पिरियड टी इज इक्वल टू, आय कॅन राईट 2 पाय इन रूट लेंथ तीच असणार आहे, बट डिवायडेड बाय दिस जी इफेक्टिव्ह. फॉर दॅट व्हॉट आय कॅन राईट, दिस रो मायनस सिग्मा अपॉन रो. बरोबर आहे. सो लाईक दिस आय कॅन राईट दिस रिलेशन. अशा प्रकारे हे रिलेशन मी लिहू शकतो. In case or in liquid, लक्षात घ्या, this is the period in liquid which is equal to 2 pi root L upon rho minus sigma upon rho. Now if you take the ratio of this period in liquid to period in air, तर त्याचा रेशो काय येणार बघा. What is the ratio that we get here, period in liquid divided by period in air म्हणा किंवा व्हॅक्यूम म्हणा. So that is equal to 2 pi root L. ह्या क्वांटिटी दोन्हीच्यात काय सेम आहेत. बरोबर आहे. So here with respect to g we can write this is equal to root of g upon g effective. बरोबर आहे. g upon g effective and g effective upon g, that is like this we have. So हेच मी कसं लिहिणार, this is equal to root of याच्या बरोबर उलट म्हणजे काय येणार हे, रो अपॉन रो मायनस सिग्मा. आता मग रो न्यूमरेटर मध्ये आहे आणि रो मायनस सिग्मा म्हणजे रो पेक्षाही खालची व्हॅल्यू कमी असणार. सो या मोठ्या व्हॅल्यूला लहान व्हॅल्यूने डिवाइड केलं तर हा रूट 1 पेक्षा डेफिनेटली जास्त येणार. आणि 1 पेक्षा कुठलीही मोठी संख्येचा रूट काय असतो, दॅट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1. बरोबर आहे. म्हणजेच इथं टी दॅट इज पिरियड इन लिक्विड आणि हे टी एअर इकडे घेतलं तर टी इन लिक्विड दॅट इज ग्रेटर दॅन टी इन एअर येणार. सो लाईक दिस वी कॅन प्रूव्ह ऑल्सो. अशा प्रकारे हे आपण प्रूव्ह पण करू शकतो. बट based on this relation, problems sometimes ask which you need to solve. We will take one problem so that you understood this in better way. A simple pendulum has time period t in vacuum. Its time period when it is completely immersed in a liquid of density 1/8 of density of material of bob is. आणि आपल्याला इथे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत, रूट 7/8t, रूट 5/8t, रूट 3/8t आणि रूट 8/7t. हाऊ वी कॅन फाइंड द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. या क्वेश्चनचा आन्सर कसं येते हे कळण्यासाठी आपल्याला काय माहित पाहिजे, द इफेक्ट ऑन टाइम पिरियड वेन पेंडुलम इज इमर्स इन अ लिक्विड. सो दॅट वी शुड नो. ते जर आपल्याला माहित असेल तर आपण हा प्रॉब्लेम इझिली सोडवू शकतो. सो व्हॉट वी नो वेन अ पेंडुलम इज इमर्स इन अ लिक्विड, आपल्याला माहित आहे का बघा, जस्ट वी वेर डिस्कस्ड की एखादा पेंडुलम आहे सपोज हा, इफ हिअर वी हॅव अ पेंडुलम अँड वेन इट इज मुव्हिंग टू अँड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोझिशन. हा पेंडुलम ज्यावेळी मीन पोझिशन भोवती त्याच्या असा फिरतो, याचा जो पिरियड असेल म्हणजे इन व्हॅक्यूम सपोज और इन एअर वेन इट इज performing oscillation, that time its period or initial period, let's say we have t, तो त्याचा पिरियड काय म्हणूया आपण t. आता जर सपोज हा पेंडुलम जर आपण एका लिक्विड मध्ये इमर्स केला, इफ यू इमर्स, आपण याला लिक्विड मध्ये जर ठेवलं सपोज,
तर काय होणार? डेफिनेटली this actually liquid that will exert a thrust on this bob आणि त्याच्यामुळे त्याचा पिरियड काय येणार? वेगळा येणार. सो दॅट पिरियड लेट्स से टी डॅश, तो आपण टी डॅश आहे असं मानूया. आपल्याला माहित आहे पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कसं करतो आपण? टी इज इक्वल टू 2 पाय रूट एल अपॉन जी. आता या दोन्ही केसमध्ये, पहिल्या केसमध्ये असो किंवा दुसऱ्या केसमध्ये, लेंथ बदलणार आहे का? नाही. लेंथ दॅट रिमेन्स सेम in both the cases. It means this period is inversely proportional to what we have, the root of gravitational acceleration. आणि definitely the acceleration in both the cases those are different we have. या दोन्ही केसमध्ये acceleration काय असणार आहे? वेगळं वेगळं असणार आहे. सो मला जर सपोज टी डॅश म्हणजे वॉटरमध्ये हा पेंडुलम असताना तो काढायचा आहे. सो या फॉर्म्युल्यानुसार मी जर टी डॅश अपॉन टी असं घेतलं तर इक्वल टू काय लिहिणार बघा? ॲज इट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू जी आहे त्यामुळे काय लिहिणार? दॅट इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन जी डॅश. आता इथं जी डॅश याचा अर्थ काय? द इफेक्टिव्ह ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन इन वॉटर. And how we find that effective gravitational acceleration when the pendulum is in water? Water मध्ये असताना तो आपण कसा काढतो ते आपल्याला माहित पाहिजे. सो दिस जी इफेक्टिव्ह, और आपण थोड्या वेळापूर्वी आपण हे डिस्कस केलेलं होतं, आठवत असेल तर बघा, जी अपॉन जी इन वॉटर that is equal to, we can write in terms of density of bob and density of water. How we can write that? That is equal to rho upon rho minus sigma. Where rho म्हणजे काय? rho म्हणजे density of this bob. rho हे काय? डेन्सिटी त्या बॉबची, पेंडुलमचा हा जो बॉब आहे स्पेरिकल त्याची डेन्सिटी. आणि सिग्मा म्हणजे काय? या लिक्विडची डेन्सिटी. सो या फॉर्म्युल्यानुसार जर मी इथं जी अपॉन जी डॅश साठी रो अपॉन रो मायनस सिग्मा पुट केलं तर मी काय लिहिणार? टी डॅश अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट रो अपॉन रो मायनस सिग्मा. बरोबर. आणि आपल्याला इथं काय दिलेलं आहे बघा? व्हॉट इज गिवन हिअर? दॅट डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड ऑफ डेन्सिटी 1/8 ऑफ डेन्सिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब. म्हणजे काय? दिस डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इज 1/8 टाइम्स डेन्सिटी ऑफ बॉब वी हॅव. मग हे रिलेशन जर आपण वरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट केलं तर काय येते बघा? हाऊ वी कॅन सिम्प्लिफाय दिस? हिअर इफ आय पुट दॅट इज इक्वल टू रूट ऑफ रो ॲज इट इज आय विल कीप upon this rho minus for sigma I will take this rho upon 8 and this just we need to simplify. हे simplify केलं तर काय येते बघा? that is equal to root of, हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, so we get rho upon this 8 times rho minus rho divided by 8 and this gives me what? A root of this rho as it is, then 8 rho minus rho is 7 rho and this divided by 8 जे आहे हे वर जाईल न्यूमरेटर मध्ये. सो लाईक दिस. सो रो रो गेट कॅन्सल्ड. इट मीन्स टी डॅश अपॉन टी इज इक्वल टू काय ते? रूट ऑफ 8/7. आता मग हे टी अगोदरचा टी जर मी इकडे घेतला तर दिस टी डॅश इज इक्वल टू व्हॉट आय कॅन राईट? रूट ऑफ टी अपॉन 7 इंटू टी. So here which option is correct? Option D is correct here we have. I hope you understood how to simplify such kind of problem. So here this actually relation G upon G dash that is equal to rho upon rho minus sigma. This is very important to remember. If you remember this easily you can find such kind of MCQ. आणि असे MCQs या टाईपचे MCQs अनेक वेळा CET ला, JEE ला किंवा वेगवेगळ्या इतर ज्या एक्झाम आहेत, नीट मध्ये असेल और इतर स्टेटच्या CET असतील त्यामध्ये अनेक वेळा विचारलेले आहेत. नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑन ऑसिलेशन ऑफ pendulum under the influence of electric field. So we are going to see what? Effect of electric field on period of simple pendulum. So this is again very important point as far as we concerned the various competitive exams from the MCQ point of view. So we know again for simple pendulum, we know how simple pendulum is. Simple pendulum is just a string to which a heavy mass is connected, let's say of mass m, and it has suppose length l. Now in case of pendulum we know its period is t is equal to 2 pi
रूट ऑफ एल अपॉन जी. बरोबर आहे. हा आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे. नाव सपोज इफ this particular mass, this bob of mass m, suppose if it carries certain charge, let's say, and that if you place in a electric field, then what will happen or how it oscillate or याच्या oscillation वर मग काय परिणाम होतो, त्याचा पिरियड तितकाच राहतो की बदलतो. सो दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस ट्युटोरियल. ते आपण इथे बघणार आहोत. ओके. सो फॉर दिस let us consider, इथे आपण कन्सिडर करूया, let us consider here that this particular bob carries a charge, carries a positive charge. Let us consider it carries a positive charge q on it. Okay, q इतका तो चार्ज कॅरी करतो सपोज. and now suppose if you place, आपण काय केलं, if we place that, if placed in an electric field मध्ये आपण ते जर ठेवलं सपोज. ओके, तर मग काय होईल ते आपण आता इथे बघूया. सो लेट मी ड्रॉ हियर डायग्राम फर्स्ट. सो लेट अस से that this is a rigid support we have. हा आपला इनिशियली pendulum आहे suppose of mass m, and if suppose if I take it to the right side, याला मी जर राईट साइडला या ठिकाणी डिस्प्लेस केलं सपोज, लाईक हिअर सपोज इट अराइव्स ॲट दिस पर्टिक्युलर पोझिशन लेट से. ओके, इथे हा बॉब या ठिकाणी डिस्प्लेस केला आपण अँगल थीटा इतक्यानी इथे. सो अँड ॲज दिस कॅरीज चार्ज, याच्यावर आता काय क्यू इतका चार्ज आहे, एम इतकं याचं मास आहे सपोज, अँड सपोज दिस वी आर प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन अपवर्ड डिरेक्शन. ही जी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ज्याच्यामध्ये आपण हा ठेवलेलो आहोत, सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऍक्ट्स इन अपवर्ड डिरेक्शन. याचा अर्थ काय, इकडे पॉझिटिव्ह आणि इकडे निगेटिव्ह असेल सपोज. जी फील्ड आपण ठेवणार आहोत त्याची डायरेक्शन आहे सपोज. सो अशा याच्यामध्ये आपण ठेवलं तर डेफिनेटली या इलेक्ट्रिक फील्डमुळे याच्यावर चार्ज असल्यामुळे याच्यावर एक फोर्स ऍक्ट होणार. द फोर्स विल ऍक्ट ऑन दिस पर्टिक्युलर बॉब and that will be in which direction, that will be in upward direction. आणि मग या इलेक्ट्रिक फील्डमुळे याच्यावर किती फोर्स ऍक्ट होतो सांगू शकाल का तुम्ही? याच्यावर जर क्यू इतके चार्ज असतील तर याच्यावर फोर्स अपवर्ड डिरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार, आणि तो किती ऍक्ट होणार सांगा बघू. यस दॅट फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतका फोर्स ऍक्ट होणार लक्षात ठेवा, विच विल बी इन अपवर्ड डिरेक्शन, जो अपवर्ड डिरेक्शन मध्ये आहे. आणि ह्या बॉबचं जे मास आहे त्या मासमुळे जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट होतो तो कोणत्या डायरेक्शन मध्ये आहे, डाऊनवर्ड डिरेक्शन मध्ये. सो दॅट इज डेफिनेटली एम जी इतका असणार. बरोबर आहे. म्हणजे इफेक्टिव्ह फोर्स विच इज ऍक्टिंग ऑन दिस बॉब वेन इट इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मी इथे लिहितो बघा, इफेक्टिव्ह फोर्स दॅट इज ऍक्च्युअली ऍक्टिंग ऑन दिस बॉब इन दिस पोझिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू काय लिहिणार आपण, दॅट मस्ट बी इक्वल टू एम जी मायनस दिस Q इंटू E इतका असणार. बरोबर आहे. आणि मग त्या इफेक्टिव्ह फोर्सचे आपण दोन कॉम्पोनंट्स घेतले सपोज. इफ यू टेक दिस कॉम्पोनंट, वन कॉम्पोनंट इन दिस डिरेक्शन विच बॅलन्सेस द टेन्शन इन दिस स्ट्रिंग अँड वन दॅट इज रिस्टोरिंग इट टू द इक्विलिब्रियम पोझिशन. बरोबर आहे. म्हणजे या इफेक्टिव्ह फोर्सचा तुम्ही काय घेणार, या इफेक्टिव्ह फोर्सचा तुम्ही एक कॉस थीटा कॉम्पोनंट इकडे घेणार जो या टेन्शनला बॅलन्स करतो, आणि या इफेक्टिव्ह फोर्सचा एक साइन थीटा कॉम्पोनंट असणार जो रिस्टोरिंग फोर्सचं काम करतो. बरोबर आहे. मग याच्यावरून इझिली आपण लिहू शकतो याचा पिरियड काय येईल किंवा हाऊ मच इफेक्टिव्ह जी दॅट ऍक्ट्स ऑन दिस बॉब एटसेट्रा. बघूया आपण काय ते इथे. सो व्हॉट आय कॅन राईट हिअर, लेट सी, इथं आपण काय लिहू शकतो, द इफेक्टिव्ह ऍक्सेलरेशन पहिला लिहूया आपण. याच्यावर ऍक्ट होणार इफेक्टिव्ह फोर्स लिहिला, आता आपण त्याचं इफेक्टिव्ह ऍक्सेलरेशन लिहूया. सो इफेक्टिव्ह ऍक्सेलरेशन जी इफेक्टिव्ह म्हणतो मी त्याला इज इक्वल टू काय असणार सांगा, व्हॉट विल बी दॅट. सो डेफिनेटली इथं तुम्हाला या दोघांचं सबट्रॅक्शन होणार, म्हणजे काय येणार हे जी मायनस क्यू ई अपॉन एम. याला जर एम न डिवाइड केलं सपोज सगळीकडे तर हे काय येणार जी मायनस क्यू ई अपॉन एम. बरोबर आहे. राईट. So this is what we have, the effective acceleration which is acting on this bob. या बॉबवर
ऍक्ट होणारं इफेक्टिव्ह ऍक्सलरेशन असणार आहे. मग आता ऍक्सलरेशन आलं तर इझिली आपण काय काढू शकतो, पिरियड काढू शकतो. बिकॉज पिरियड वी नो फॉर सिम्पल पेंडुलम इट इज 2 पाय रूट ऑफ एल अपॉन काय असते जी. आता मग हा जी काय घेणार, जी इफेक्टिव्ह घेणार, बरोबर आहे ना. दिस जी इफेक्टिव्ह दॅट आय हॅव टू टेक इन दिस केस. आणि हा जी इफेक्टिव्ह काय तो पुट करूया आपण. सो टी इज इक्वल टू काय येणार, 2 पाय in root this L upon G effective, how much we have, G minus QE upon M, where M is the mass of bob, Q is charge on it, E the electric field that we are applied, okay, and L is the length. याच केसमध्ये जर मी सपोज तुम्हाला असं सांगितलं की ही जी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, okay, so that electric field, suppose instead of in upward direction, suppose ही electric field काय असेल, electric field suppose here in this case ही electric field if it is acting in downward direction, suppose डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये जर आपण इथं अप्लाय केली, सपोज इन्स्टेड ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड ठेवली, तर या चार्जेसवर ऍक्ट होणारा फोर्स पण याच डायरेक्शन मध्ये असणार, वेटच्याच डायरेक्शन मध्ये. म्हणजे इथं इफेक्टिव्ह फोर्स जो आहे तो इक्वल टू काय येणार, mg प्लस क्यू इंटू ई इतका येणार. जो तुमचा जी इफेक्टिव्ह असणार आहे जेव्हा इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये असेल त्यावेळी, ती काय येणार तुमची जी प्लस क्यू ई अपॉन एम इतकी येणार. and therefore the time period will be, in this case we have 2 pi root L upon G plus QE upon M इतका येणार, लक्षात घ्या. So like this we can find the period of simple pendulum if it is placed in a electric field and it has its bob has certain charge Q. अशा प्रकारे तुम्ही काढू शकता. आता हे आपण अपवर्ड आणि डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड बघितली, राईट. सपोज इफ इट इज आस्क्ड टू फाइंड पिरियड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिझॉन्टल, म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज तुमची या डायरेक्शन मध्ये असेल, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये असेल, मग त्यावेळी ऍक्च्युली या बॉबवर ऍक्ट होणारा फोर्स आणि त्याचा टाइम पिरियड किती असेल हे आपल्याला काढायचं असेल, तर ते कसं काढणार आपण. सो लेट मी सपोज हा बॉब आहे, हा आपण पेंडुलमचा बॉब इथे डिस्प्लेस केला सपोज या पोझिशनला, एम इतकं मास आहे याच्यावर क्यू इतका चार्ज आहे, आणि मी इथं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केलेली सपोज हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये. सो याच्यावर कुठले फोर्स ऍक्ट होणार, आता डेफिनेटली याचं वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार आहे. अँड हियर बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स ऑन दिस बॉब ओवर विच क्यू दॅट मच चार्ज इज देअर, या बाजूला एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऍक्ट होणार, आणि तो इलेक्ट्रिक फोर्स किती असणार आहे, क्यू इंटू ई इतका. म्हणजे दोन फोर्सेस याच्यावर ऍक्ट झाले, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये mg आणि इलेक्ट्रिक फोर्स इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये. सो या दोन फोर्सचा रिझल्टंट जो येईल तो रिझल्टंट कोणत्या डायरेक्शन मध्ये असणार, इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज युअर इफेक्टिव्ह फोर्स विच ऍक्ट्स ऑन दॅट बॉब. त्या बॉबवर या डायरेक्शन मध्ये एक इफेक्टिव्ह फोर्स ऍक्ट होणार, लक्षात घ्या. आणि हा इफेक्टिव्ह फोर्स किती असणार, दिस इफेक्टिव्ह फोर्स तो आपल्याला लिहिता आला पाहिजे. सो याच्यासाठी तुम्हाला वेक्टर कॅल्क्युलेशन माहित पाहिजे. हे दोन वेक्टर आहेत, त्याचा रिझल्टंट आहे, आणि हे दोन्ही एकमेकाला नॉर्मल आहेत, म्हणजे त्याचा रिझल्टंट काय असतो, रूट ऑफ दिस एम जी ब्रॅकेट स्क्वेअर, बरोबर आहे, प्लस दिस क्यू ई अनदर वेक्टर त्याचा स्क्वेअर. सो दिस वी शुड नो, हे आपल्याला माहित पाहिजे. सो एवढा तुमचा काय येणार, इफेक्टिव्ह फोर्स येणार. मग आता याचं इफेक्टिव्ह ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन कसं काढणार, दॅट डेफिनेटली विल बी इक्वल टू काय येणार, सगळीकडे आता इथं एम न डिवाइड केलं मी, या बाजूला पण आणि या बाजूला पण, तर काय येणार, हे इथे जी स्क्वेअर होणार आणि प्लस हे काय येणार, क्यू ई अपॉन एम द होल स्क्वेअर, बरोबर आहे. सो दिस इज द इफेक्टिव्ह ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन. मग आता सिम्पली तुम्ही पिरियड लिहू शकता, पिरियड मीन्स 2 पाय रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव्ह असतंय, आणि जी इफेक्टिव्ह आपण या केसमध्ये काढला, काय आहे तो, सो लेट अस पुट दॅट. सो 2 पाय रूट एल अपॉन how much is g effective, it is root of g square plus qe upon m the whole square. Okay, so root मध्ये आहे, पुन्हा लक्षात घ्या, this is again another root we have, or this simply you can write as 2 pi root l upon g square plus qe
upon m square and this whole raised to half. Like this also you can write. So here you see the period that will decrease. इथं period काय होतो त्यामुळे हे denominator वाढलं ना त्यामुळे इथं period काय होतो this t is decreases here. When the electric field is in upward direction, इथे मी परत दाखवतो मागे बघा. Here you see when the electric field is in upward direction we have this relation. T is equal to 2 pi root L upon G minus QE by M. So denominator इथं कमी होतो म्हणजे पिरियड काय होणार अपवर्ड डिरेक्शन मध्ये असेल त्यावेळी increases वाढणार. Here it increases. Increase period increase in this case. In second case when the electric field is in downward direction त्या केस मध्ये डिनॉमिनेटर इथं प्लस आलेला आहे म्हणजे इथं पिरियड काय होणार here the period that decreases इथं डिक्रीज होणार. लक्षात घ्या या केस मध्ये जर इलेक्ट्रिक फील्ड डाऊनवर्ड डिरेक्शन मध्ये असेल तर आणि हॉरिझॉन्टल असेल तर पण डिक्रीज होणार. सो दिस पॉइंट यू हॅव टू रिमेंबर. सो ऍज अ एमसीक्यू हे विचारले जाऊ शकते.